Hello, dear children. Today we'll be discussing the first chapter of class 11 sets. Normally, you'll be getting maximum one question from sets in the chapter sets for JEE means. For KVPY and all that, you'll be having more than one questions, maximum 3 or 4 questions. Okay. As far as this chapter sets is concerned, what you must remember is they will not be asking direct questions. Direct questions will not be asked in sets. Some inequality problems, some graphical problems, some problems connected with Venn diagram, and all that will be asked for sets. And there will be some problems, some tricky questions connected with power set of a set. First, we'll discuss. We'll divide this chapter into 3 parts. One, some power set problems. Then number 2, we'll have some graphical problems and inequality problems connected with sets. Then we'll discuss problems, statement problem connected with Venn diagrams. First, we'll discuss something about power set of set. Just think about this question. Just read that question. A equals 1, 2, 3, etc. up to 10. Simple question. Well, we'll start with the fundamental, basic question. Number of subsets of A. You know, the power set is the total number of subsets of a given set. But what is the power set of a set? Set of all subsets of a given set. But what is number of subsets of A? It will be 2 raised to 10. Everybody know it. If A contains n elements, 2 raised to n elements will be there in the power set. You know it. The number of power set of A, you know, proper subset of A. Now, what is proper subset of A? We say something is a proper subset if, you know, every set contains 2 subsets, which is itself and null set. Null set is a subset and the set itself is a subset. We call those 2 sets as trivial subsets. The subsets other than the trivial subsets, we call it proper subsets. There are 2 trivial subsets. What are they? One is a null set, one is the whole set itself. Therefore, how many sets will be there? This you can write it as 1, 0, 2, 4. Not necessary, but no need to write like that. 2 raised to 10 is enough. But if you can find out the value of that number, it will be okay. This is 2 raised to 10 minus, you have to remove those sets which are trivial. What are the trivial subsets? Null set is a trivial subset. The whole set A is also a trivial subset. It is 2 raised to 10 minus 2. Or it is 1, 0, 2, 3. 1, 0, 2, 2. And suppose you'll be asked another question connected with this. The number of non-trivial subsets will be, this is number of proper subsets will be this. Therefore, number of subsets other than the whole set and the set itself means 2 raised to n minus this. Number of sets, non-void subsets. What do you mean non-void subset? You know, void subset is a set which contains nothing. That is null set. Number of non-void subsets will be 2 raised to 10 minus 1 is 1, 0, 2, 3. Therefore, you have 3 questions. It's just very simple questions. It will not be asked for JEE mains, but still, as a fundamental part of this exercise, I'll be discussing this. Now come to third question. Number of subsets of A containing 2 and 3. How many subsets will be there? Every subset should contain 2 and 3. For that, we'll discuss another important idea. Suppose A is equal to 1, 2, 3. You know how many subsets will be there for the set? 8 elements. 2 raised to 3, 8 elements. Now, suppose the question is asked, how many subsets you can take out from A such that every subset contains 1 in it? Element 1 is there in every subset. How many elements will be there? Idea is, you just remove 1 temporarily. You remove 1 temporarily. Not permanently. You just remove 1 temporarily. And you take the subset. You are removing 1 temporarily. This is removed. Now there are only 2 elements, 2 and 3. Now how many subsets you can have? Now you take all the subsets. The subsets will be null set, then the whole set itself, that is 2, 3. Then set 2 will be there.
then set 3 will be there, right? How many subsets will be there? 4 subsets will be there. What we do here is this. You remove 1 temporarily. The question is, how many subsets you can take out from A such that every subset contain 1 in it. That's the question. But you remove 1 temporarily. You take the set remaining subsets. And what we do is, you put 1 in every subset you take. You put 1 here. You put 1 here. You put 1 here. You put 1 here. It can be done only in one way. Therefore, how many subsets? 4 subsets. Therefore, the procedure is what? You remove how many subsets you can take out from 1, 2, 3 containing 1 in every subset. Means, what you have to do? You remove 1 temporarily. Take the subsets of the remaining set. And you take the subset like this. And in those set, every set you took, you put 1 in it. Can be done in that much ways. That means, suppose the question is like this. A is equal to 1, 2, 3, 4. Suppose A equals 1, 2, 3, 4. How many subsets you can take out from A such that every subset contain 2 in it? How many subsets you can take out from A such that every subset contain 2 in it? You remove 2 temporarily. You take the subset of the remaining set. 1, 3, 4. How many subsets you can take out from 1, 3, 4? It is null set. It is set 1. It is set 3. It is set 4. It is set 1, 3. It is 1, 3. Set 1, 4. And set 1, 3, 4. Right? These are all braces. Set in the brace arm. Now what we have to do? You put 1, the removed 2. Removed 2, you put in every set. First you remove 2 temporarily. The question was like this. If A equals 1, 2, 3, 4, how many subsets you can take out from A such that every subset contain the number 2 in it. What we do? You remove 2 temporarily. You take the subset of the remaining set. This. Then you put 2 in every subset you took. That is 2 here, 2 here, 2 here, 2 here, 2 here, 2 here. It can be done in 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 null set. Set 1, set 2, set 4. 1, 3, 1, 4. And one more set is there. 1, 3, 1, 4. 3, 4. Sorry. And you put 3 here also. 2 here also. Therefore, how many subsets you can take? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subsets. The idea is this. If you have a set like this, 1, 2, 3, 4, 5, what you have to do? How many subsets you can take out from this set such that each set containing 2 in it means what? You remove 2. Take the subset of the remaining set. It can be done in 2 raised to 3 ways. And that will be the answer. 2 raised to 3 is this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is, suppose the question is like this. How many subsets you can take out from A such that every subset contains 2 and 3 in it? What is the procedure? You take 2 and 3, you remove 2 and 3 temporarily. Remove 2 and 3 temporarily. You take the power set of the remaining set. How many subsets you can take out from the remaining set? If you remove 2 and 3, how many subsets are there? 8. 8 elements are there. How many subsets you can take? 2 raised to 8. Right? You can take the number of elements you can take out from the set containing 2 and 3 will be, you remove 2 and 3, you take the subset of the remaining set. It will be 2 raised to 8. How many subsets are there? Excluding 1, 3 and 4. Excluding. 1, 3, 4 should not be in any set you take. So what we do? You remove 1, 3 and 4 permanently. You remove 1, 3 and 4 permanently. So what do you get? If you remove 1, 3 and 4, how many elements are there in this set? 7 elements. You take the power set of that. It will be 2 raised to 7. Now, the next question is very interesting. How many subsets you can take out from A such that it should include 2 and 3 and it should exclude 1, 3 and 4.
2 and 3, sorry, 2 and 3, and 2 and 3 should be included, and 1, 4 and 5 is excluded. 2 and 3 is included and excluded, 1, 4 and 5. 1, 2 and 3 should be included, and 1, 3 and 5 should be excluded. What should be done? You include 2 and 3. But you remove 2 and 3 temporarily. You exclude 1, 4 and 5. You exclude 1, 4 and 5 permanently. For 1 is gone, 4 is gone, 5 is gone. Now how many elements are there? 3 ആൾക്കാർ പോയി. അപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? 2 raised 7 ആൾക്കാർ. But 2 raised to 7 will be the power set. 7 ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 2, 3 is included. 2 and 3 are included. അപ്പോൾ 7 ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് 2 പേരെ include ചെയ്തു. Now how many people are there? 5 people are there. You take the power set of the remaining people. It will be 2 raised to 5. Can you understand this? The first question is including 2 and 3, remove 2 and 3, take the power set of the remaining set. Exclude 1, 3 and 4, remove 1, 3 and 4 permanently. In this case, include 2 and 3 means 2 and 3 removed temporarily. Exclude means 1, 4 and 5 excluded permanently. Then you take the power set of that. In that set, you put 2 and 3. It can be done only in one way. This 2 raised to 5 is. These kind of questions will be asked for all good exams, probably in JEE Mains. Okay, we'll discuss some more concept based on that. Okay, suppose the question is like this: A is equal to 1, 2, 3, etc. up to 100. How many subsets you can take out from A such that every subset contain all prime numbers in it? All prime numbers in it. You must understand that there should be a knowledge part also in this question. There's a knowledge part also in this question because 1, 2, 3, etc. up to 100 contains 25 prime numbers. Prime number starts with 2 and 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number and so on. It goes on like that. We can see that from 1 to 100, how many prime numbers are there? 25 prime numbers. Question is, how many subsets you can take out from A such that every subset contains all prime numbers from 1 to 100. What should be done? You remove those prime numbers. You remove those 25 prime numbers temporarily. Now, how many numbers are there remaining? 75 numbers are there remaining. You take the power set of the remaining 75. The answer is 2 power 75. Right? 2 power 75 is answer. Now, suppose the question is like this, some more complicated. Suppose A equals 1, 2, 3, etc. up to 10 and B equals 2, 3, 4, 6. Number of subsets X of A such that X intersection B equals set 2. X intersection B is set 2. If A equals 1, 2, 3, etc. up to 10, B is equal to this. X intersection. But you are interested in taking the subsets X. Now, there is no restriction. If you simply you are taking X means how many subsets you can take? 2 raised to 10 subsets. Simply, if there is no condition, how many subsets you can take out from A? 2 raised to 10 subsets. Now, the question is not like that. You are taking X such that, you know, B is 2, 3, 4, 6. And X intersection B, if this is X, X intersection B should be 2. So, if this is B, what is B? 2, 3, 4, 6. Right? That means X intersection B should be just 2 only. X intersection B should be just 2 only. That means the common part of X with B should be only 2. That means you are interested in taking subsets like X of A such that intersection part with B should contain only 2. That means you are taking subsets X such that 2 is always included and 3, 4, 6 is always excluded. Therefore, you exclude 3, 4, 6 and include. This is a concept. Can you understand this? You exclude 3, 4 and 6. 3, 4, 6 in a kalayana. X 3, 4, 6 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ X എന്തായാലും 2 ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമായിട്ടും. But 2 should be included in X and 3, 4, 6 should be excluded in X. That means you are interested in taking subsets A such that one person, that is 2, should be always included
and 3 people, that is 3, 4 and 6 should be always. But what should be done? 3, 4, 6 should be permanently removed and 2 should be temporarily removed, so that you take the subsets of the remaining set. Therefore, of the 10 elements, 4 people are excluded, 4 people are removed temporarily or permanently. Now we have how many people? 6 people. How many elements you can take? How many subsets you can take? 2 power 6. Our answer is 2 power 6 is the answer, right? 2 power 6 is 64, right? So this is a very good question. Some people are included, some people are excluded. We'll discuss one more question based on that. A equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and B is equal to 3, 6, 7, 9. Number of subsets C of A such that C intersection B is null set. C intersection B should be null set. So how to do this question? C intersection B. You are taking C of A. You are taking subsets. Instead of in the previous problem there was X. Instead of X here you are C. You have C here. This is C. This is C and this is B. What is C intersection B? Oh, C intersection B should be null set. B should be like this. B should be like this. Null set down here, but this is joined down. C intersection B null set. But the common element should not be there. Common element should not be there, which means what? C intersection B is null. C is a subset of A. That means you have to remove elements from B from A. You have to remove elements in B from A. Well, how many elements are there in B? 3, 6, 7. Therefore, B contains 3, 6, 7, 9. Of these 3, 6, 7, 9, 6 and 7 and 3. These three people are in A itself. Right? But what should be done? You remove 3 elements in A and take the power set. If you remove 3 elements from A and take the power set, of course, that subset will not be having any common elements with B. Therefore, those subsets in from A, like C, says that it should not contain any element common with B. Means what? You have to remove 3, 6 and 7 from A and then take the subset. Then those subsets will not intersect. Is that clear? That's the idea. Now what should be done? What's the answer? You remove how many elements? 3, 6 and 7 should be removed from A and take the power set. Those subsets will not have any common term with B. Therefore, how many elements C will be there? Such that C intersection B equals null set. It will be 2 raised to, you remove 3 elements from this. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elements are there. 3 elements are removed. 3, 6, 7 are removed. 3, 6 and 7 are removed. But 2 raised to 7, 3 elements are removed means 2 raised to 4. Like, is it right? 2 raised to 4. 3 elements. 3 elements are removed. 2 raised to 4. That means 2 to 4 to 8 to 16 elements. 16 numbers will be there. There will be 16 C's. 16 C's. That's that. C intersection B equals null set. Now, another question. The number of subsets C of A such that C intersection B equals null set is 16. 2 raised to 4. Now, number of subsets C of A, same question, number of subsets C of A such that C intersection B is not equal to null set. Not equal to null set means, what should be done? You take the total subsets minus those subsets which are disjoint. Well, how many total subsets will be there? That is total subsets, total minus those subsets where C and B are disjoint. Total minus those subsets, those disjoint subsets. Right? But what is total subsets? Total subsets will be 2 raised to 7. A equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, LA. A equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, LA. But this is total subset will be 2 raised to 7. And it is 2 raised to 7 minus 2 raised to 4. What is 2 raised to 7 minus 2 raised to 4? 2 2 4 2 8 2 16 32 64 128. It is 128 minus 16. It will be 112.
Is it not? It's a good question. About how many elements will be there in C such that C intersection B equals answer? 2 raised to 4. How many elements like C of A will be there? How many subsets C of A should be there so that C intersection B not equal to total sets? Total subsets. And you remove those subsets in which C, the subset with B, will be having no common element. This is the first concept. We'll be discussing the second and third concept again. Now we'll discuss something based on the sets. Second part. We'll discuss something based on problems based on inequalities. For that, we'll discuss one concept. Suppose you have a graph. Y equals f of x. Suppose this green line is x-axis. Suppose the graph is y equals f of x is sometimes above x-axis, sometimes below x-axis. Obviously, it cuts x-axis at some points. Now, this green line is x-axis. This is x-axis. This is x-axis. Now, what you can say about the portion, what you can say about f of b? This length is f of b, right? What will be this? This is d. Therefore, this length will be f of d. And this is g. And this length will be f of g. And so on. Now, what you can say about f of a? F of a will be 0. F of c will be 0. F of e also will be 0. And f of dh is also 0. From this graph, what you gather is this. What is that? If the graph is above x-axis, the value of the function is positive. If it is below x-axis, the value of the function is negative. If it is crossing x-axis, at those points where it crosses, the value of the function will be 0. The reverse also hold good. What is the reverse? If the function's value is 0, the graph will cross x-axis. Or if the graph crosses x-axis, the value of the function will be 0. Point number 1. Point number 2. If the graph is above x-axis, the value of the function is positive. Value of the function is positive, the graph is above x-axis. If and only if. If it is below x-axis, the value of the function is negative. If it is negative, the function value is, the graph is below x-axis. താഴെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, മേലെയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഇത് അങ്ങോട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പവർഫുൾ. ഓക്കെ. നൗ we'll discuss one question. One small fundas we'll discuss. Then we'll discuss a big question. That's enough. Suppose you have an expression called x minus 1 into x minus 2 less than 0. X minus 1 into x minus 2 less than 0. What you can say about x? Where will x lie? X lies in which interval? That's the question. If x minus 1 into x minus 2 less than 0, where will x lie? That's the question. What we do here is, you just forget about this. You just take this expression. ഇത് 0 ആവുന്ന സ്ഥലം നോക്കാം. x minus 1 into x minus 2 0 ആവുന്ന സ്ഥലം 1 ഉം 2 ഉം. For the value when x equals 1 and x equals 2, the value of the function is 0. So you just draw an x-axis. This is x-axis. This is 1, this is 2. 1ലും 2ലും ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. യു ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ വേവ്. വേവ് വരയ്ക്കും. ഈ വേവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്താ കാരണം? നോക്കൂ, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ നെഗറ്റീവാണ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പം ഇത് ഗ്രാഫ് ഇസ്, യു സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ദ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് കോർണർ, ഏറ്റവും വലത്ത് ഭാഗത്ത് തുടങ്ങാം. വലത്ത് ഭാഗത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വേവ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. എന്തിനാ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വേവ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം. 1ലും 2ലും ആണ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാം. ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക 1ലും 2ലും. കാരണം 1ലും 2ലും ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. Whenever x equals 1 and x equals 2, the value of the function is 0. Therefore, the graph will cross x-axis at x equals 1 and x equals 2. Right? Now, 1ലും 2ലും ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട? Suppose you are taking the value which is bigger than 2. If you are taking the value which is bigger than 2, what you can say? ഇതാണ് x എങ്കിൽ, if this is x,
What you can say about x minus 2? X minus 2 will be positive. ഒരു എക്സ് ആക്സിന്റെ താഴെ എക്സ് ആക്സിന്റെ മുകളിലുള്ള വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള സാധനം ഇടത്ത് ഭാഗത്തെ സാധനത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ whenever x is bigger than 2, whenever x is on the right side of 2, x minus 2 is positive. What about x minus 1? X minus 1 is also positive. Therefore, x minus 2 is positive. X minus 1 is also positive. Therefore, ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. എക്സ് മൈനസ് 1 പോസിറ്റീവ് ആണ്, എക്സ് മൈനസ് 2 പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് മൈനസ് 2 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഗ്രാഫ് വിൽ ബി above x axis. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് above x axis ആണ്. Is that clear മക്കളെ? This is idea. The graph is above x axis. അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്. Whenever x is here, ഇവിടെയാണ് x വെച്ചു. Suppose ഇവിടെയാണ് x വെച്ചു. ഇവിടെയാണ് x എങ്കിൽ what you can say? ഇവിടെയാണ് x എങ്കിൽ x minus 1, if this, suppose this is x minus 2 will be negative. What is x minus 1? It is positive. X minus 2 negative, x minus 2 positive. അല്ലേ? ചെറുതെന്ന് വലുത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പം x minus 2 will be negative, x minus 1 will be positive. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്. One is negative and one is positive, the product will be negative. Therefore, negative one. The graph will be below x axis. If here is x, ഇവിടെയാണ് x എങ്കിലോ, suppose x is here, ഇവിടെയാണ് x എങ്കിലോ, x minus 1, x ചെറുതാണ്, x minus 1 is negative, x minus 2 is also negative. രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ്. X minus 1 is negative, x minus 2 is also negative. അപ്പോൾ both are negative, the product will be positive. Therefore, this is positive. Therefore, the graph is above x axis. Is that clear? The wave will take care of all those ideas. Don't care about whether it is positive, negative, and all that. You do not care about it. You just take a curve like this. You plot it on the x-axis, and you just start from the rightmost side and start from the upper side of x-axis and just draw a wave. That will work. Okay, but this is whenever x is bigger than 2, it is positive. Between 1 and 2, it is negative. If it is below 1, it is positive. So, എപ്പോഴാണ് x minus 1 x minus 2 less than 0 ആവുക? When x lies, എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുക? ഗ്രാഫ് താഴെയാകുമ്പോൾ it is between 1 and 2. ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ, suppose the question is x minus 1 and x minus 2 is positive. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദിച്ചോളൂ. x minus 1 into x minus 2 പോസിറ്റീവ് ആവുക എപ്പോഴാണ്? Positive ആവുക എപ്പോഴാണ്? If it is above x axis means minus, whenever x belongs to minus infinity 1 union to infinity. This is a very strong idea as far as set is concerned, as well as continuity, as far as increasing applications of derivative is concerned. In the applications of derivative problems also, the same concept will repeat in some other manner, some other context. Okay. Now we are discussing only connected with set theory, sets. Okay. Suppose the question is like this: x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 less than 0. What should be done? The problem will be more complicated if the expressions are bigger. But what we do here is, what will happen to this expression? എപ്പോഴാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ 0 ആവാന്ന് മറന്നു നോക്കാം. When will this expression become 0? If x equals 1 or x equals 2 or x equals 3, it becomes 0. So you just draw an x-axis. This is x-axis. ഇതാണ് x-axis. 1ലും 2ലും 3ലും ആ ഗ്രാഫ് ക്രോസ് ചെയ്യില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ? You start from the rightmost corner. This is a wave. Sine wave എന്ന് അതിന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവുക എപ്പോഴാണ്? പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോഴേ കിട്ടുക 1ന്റെ ഇപ്പുറത്ത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 1 യൂണിയൻ, പിന്നെയോ 2ന്റെയും 3ന്റെയും ഇടയിൽ, പിന്നെയോ യൂണിയൻ കഴിയും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. That's it. അപ്പോൾ എപ്പോഴത് പോസിറ്റീവ് ആവുക? when it becomes positive between 1 and 2 and 3 infinity. എളുപ്പമല്ലേ മക്കളെ? This is the idea. Okay, but the wave will have you must have a very strong foothold on the wave. Okay, suppose the question is like this: x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into 3x minus 4 greater than 0. Complicated ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ പരിപാടിയിലൊക്കെ what you have to understand is, what you have to make sure is, the coefficient of x should be 1 always. Coefficient of x 1 ആണ്. അപ്പോൾ you rewrite this. അപ്പുറത്ത് 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. You can rewrite like this. It is x minus 1 into x minus 2 divided by
x minus 3. You can take 3 outside. 3 പുറത്തെടുത്ത് എന്താ കിട്ടുക? 3 into x minus 4 by 3 is greater than equal to 0. You need not care about 3. Okay. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് പൂജ്യമാവുക നോക്കുക? ഒരു വേവ് വരയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് പൂജ്യമാവുന്ന കാര്യം നോക്കാം. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ 1-ല് 2-ല് 3-ല് 4/3 4/3 1 പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 1-ല് 2-ല് പിന്നെ 3-ല് പിന്നെ 4/3 ഇവിടെ 4/3 ഇങ്ങനെയാണ് വരും. അപ്പം ദ വേവ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് ദിസ്. എന്താണ് 3-ല് ഇത് അവിടെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് 3-ല് പൊള്ളയാണ്. കാരണം എന്താ 3-ല് പൊള്ളയാവും? കാരണം എന്താ x 3 ആവില്ല. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിലും 3 ആവില്ല. ഓക്കെ, 3 ആവില്ല. പിന്നെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് 2 ആവാം. ഇവിടെ ആവാം 2 കണ്ട് 2 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. മുകളിലാണ് 2 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് 4/3 ആവില്ല. 4/3 പൊള്ളയാണ്. ഇങ്ങനെ വന്ന് 1 ആവാം. ദിസ് ഇസ് ദ വേവ്. വേവ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോഴാണ് ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിന് മേലെ ആകുമ്പോഴൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ whenever x belongs to what is the interval -∞ 1 union 4 open 4 2 closed ആവാം. പിന്നെയോ യൂണിയൻ 3 ∞. അതേപോലെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവും എപ്പോഴാണ്? ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുമ്പോഴാണ് 1 4/3 യൂണിയൻ 2 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം മക്കളെ. x-1 സ്ക്വയർ. ഇതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പം എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും. സപ്പോസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ദിസ്: x-1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു x-2 ഇൻറ്റു x-3 ഇൻറ്റു x-4. ഇത് എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആവും ചോദിച്ചു. എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം? ഇത് 0 ആവുന്ന സ്ഥലം ഇതൊക്കെ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. 1 2 3 4. അപ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. 1-ലും 2-ലും 3-ലും 4-ലും അത് ക്രോസ് ചെയ്യും. ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? വേവ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് വേവ് ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയാണ് 3-ൽ ഇങ്ങനെ പോകും, 2-ൽ ഇങ്ങനെ പോകും. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ x-1 സ്ക്വയർ ആണ്. ഈ x-1 സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത? 1-ന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എക്സ് 1-നേക്കാൾ കൂടുതൽ വെച്ചു 1.1, അല്ലെങ്കിൽ 1-നേക്കാൾ ചെറിയ 1-നേക്കാൾ തൊട്ടടുത്ത്. ഇപ്പോൾ 1.1 അല്ലെങ്കിൽ 1.2 വെച്ചു. വാട്ട് ഇസ് 1.2 മൈനസ് 1.2? 0.2 സ്ക്വയർ ഇസ് പോസിറ്റീവ്. 1-ന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചു 0.9. 0.9 മൈനസ് 1 നെഗറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷേ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 1-ന്റെ റൈറ്റിലും x-1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് ആണ്, 1-ന്റെ ലെഫ്റ്റിലും x-1 സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതായത് 1-ല് 0 ആണ്, പക്ഷെ 1-ന്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ 1-ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും 1-ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും x-1 സ്ക്വയറിന്റെ സൈനിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറില്ല. അപ്പോൾ എന്താണോ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേവ് വരുമ്പോൾ 1-ന്റെ ഇപ്പുറത്തെ എന്താ സ്റ്റാറ്റസ്? നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണോ സ്റ്റാറ്റസ് ആ സ്റ്റാറ്റസ് കീപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തായാലും. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ക്രോസ്. ഇവിടെ x-1 സ്ക്വയറിന് വരും x-1 ക്യൂബ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ? ക്യൂബ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ക്രോസ്. റേസ് ടു 4 ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം x-1 raised to 4, x-1 raised to 6, x-1 raised to 8. ഇവിടെ പവർ ഈവൻ ആയാൽ 1-ന്റെ നെയ്ബർഹുഡിലെ x-1 സ്ക്വയറിൻ്റെയോ x-1 ക്യൂബ് raised to 4-ൻ്റെയോ x-1 raised to 6-ൻ്റെയോ ഒന്നും ചിഹ്നത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറില്ല. അതുകൊണ്ട് the graph will be like this. Now, what is the answer for this? Greater than 0 ആണെങ്കിൽ what all values of x it will be positive. Greater than equal to 0 എപ്പോഴാവുക? Greater than or equal to 0 എപ്പോഴാവുക? പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ 2 3 ക്ലോസ് 2 3 അല്ലേ? ക്ലോസ് 2 3 ക്ലോസ്ഡ് 2,3 പിന്നെ യൂണിയൻ ക്ലോസ്ഡ് 4,∞. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് 1-ൽ 0 യൂണിയൻ സെറ്റ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിലോ? ഇത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിലോ ഈ 1 ഉണ്ടാവില്ല. ഓപ്പൺ 2 3 യൂണിയൻ ഓപ്പൺ 4,∞. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും റേസ് ടു 4 ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Now come to this question.
minus 1 square 5x. അതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ? റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? എക്സ് മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 5 പുറത്തെടുക്കുക. 5 പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ 5 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2/3 വരും. 2/5 ഇൻറ്റു 3 പുറത്തെടുക്കുക. ഇൻറ്റു 3 പുറത്തെടുത്തോളൂ. ഇന്ന് എന്താ വരിക? എക്സ് മൈനസ് 1/3 വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വരും. റൈറ്റ്? ഇനി ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയൂ. എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക. 1/3 2/3 1 -1 അല്ലേ? 1/3 2/5 ഒക്കെ 1-നേക്കാൾ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ 1, ഇവിടെ കൂടെ -1, ഇവിടെയാണ് 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/3 2/5 1/3 0.33 ആണ്. 2/5 പറഞ്ഞാൽ 0.4 ആണ്. ഏകദേശം 1/3 ഇത് എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം? 1/3 ആണോ 2/5 ആണോ വലുത്? 1/3 2/5 ഏതാ വലുത്? 15 LC എടുത്താൽ 2/5 പറയുന്നത് എത്ര? ഏകദേശം 0.4 ആണ്. 1/3 പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ 2/5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് 2/5. 1/3 ഇവിടെയാണ്. വേവ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം മക്കളെ? വേവ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? വേവ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇങ്ങനെ. സ്ക്വയർ ഉണ്ട് കണ്ടോ? 1 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. 1 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കണ്ടോ? എക്സ് മൈനസ് 1 സ്ക്വയറിൽ 1 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇങ്ങനെ വരും. ദിസ് ഇസ് എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ -1 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പൊള്ളയാണ്. ദിസ് ഇസ് ഇവിടെ പൊള്ളയാണ്. ക്ലോസ് അല്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ 0 ആവുക? ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ 0 വെൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എപ്പോഴാ? വെൻ എവർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ 0 എപ്പോഴാ? ഗ്രാഫ് താഴെ വരുമ്പം. അപ്പം 0 ആവാം. അപ്പം -1 ഓപ്പൺ -1 ഇവിടെ -1 എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. -1 ഗ്രാഫ് താഴെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഓപ്പൺ -1 0 ക്ലോസ്ഡ് യൂണിയൻ. പിന്നെ ഇവിടെ 1/3 2/3 1/3 2/3 ആവാലോ. 1/3 2/3 2/5 ക്ലോസ്ഡ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ അല്ലേ? ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ 0 ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വേവ് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതെ നമുക്ക് സെറ്റ് തിയറി ഉപയോഗിക്കാം. സെറ്റ് തിയറിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് തിയറിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ചോദ്യം. mod x minus 1 plus 1 by mod x minus 2 greater than 0. ഇവിടെ മോഡിന് ചെറിയ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എക്സ് എവിടെ കിടക്കാന്നാ ചോദ്യം. എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം ഇത് 0 ആവുന്ന സ്ഥലം നോക്കാം. വേവാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 0 ആവുന്ന സ്ഥലം നോക്കാം. 0 ആവുന്ന സ്ഥലം നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മോഡ് വരുമ്പം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. മോഡ് വരുമ്പോൾ വേവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് 0 ആവുക എപ്പോഴാണ് മക്കളെ? mod x 2 ആവും. mod x 2 ആവുക എപ്പോഴാണ്? എക്സ് -2 + 2 ആവും. ഇനി ഇതെപ്പോഴാണ് 0 ആവുക? mod x minus 1 ഇവിടെ -1 ആയിക്കോട്ടെ. സോറി, ഇവിടെ -1 mod x അത് 0 ആവില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ -1 mod x minus 1 is equal to 1 now. mod x minus 1 equals 1 പറഞ്ഞാൽ x minus 1 plus or minus x minus 1 plus or minus 1 now അല്ലേ? അപ്പോൾ x minus 1 equals 1 ആവുമ്പം 2 ആവും. x1 is equal to -1 ആവുമ്പം x minus 1 mod x minus 1 mod x minus 1 minus 1 mod x minus 1 plus 1. ഓ mod x minus 1 plus 1 തന്നെ ആവാം കേട്ടോ. സോറി, ഇവിടെ +1 തന്നെ ആവും. ഇവിടെ പ്ലസ് തന്നെ ഇവിടെ mod x minus 1 അല്ല, അത് +1 ആവില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. mod x minus 1 minus 1 അപ്പോൾ mod x minus 1 plus 1 അപ്പോൾ +1 ആവുമ്പോൾ എന്താ വരിക? mod x minus 1 plus 1 അപ്പോൾ mod x minus 1 1 ആവാം, x minus 1 -1 ആവാം. അപ്പോൾ x minus 1 -1 ആവാം, 0 ആവാം, മറ്റേ 2 ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുമോ? ഈ രണ്ട് 2 ഈ 2 ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 2 ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം, റിയൽ ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം. എവിടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ 0 ആവുന്ന സ്ഥലം? 0-ൽ, പിന്നെ 2-ൽ, പിന്നെ -2 ഇതിലേക്ക് 0 ആവുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഇനി 2 പറയുന്ന രണ്ട് സ്ഥലത്തും
ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും സെയിം ആണ്. രണ്ട് സ്ഥലത്തും സെയിം ആയാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മോഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സെയിം ആയാൽ ടൂല് സ്റ്റാറ്റസ് മാറില്ല. അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൂല് സ്റ്റാറ്റസ് ടൂലാകുമ്പോൾ 0 ആണ്. നോക്കണ്ടോ, ടൂലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് പൊള്ള വരും. കാരണം x2 ആകുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇനി 2ന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നോക്കാം. സപ്പോസ് യു പുട്ട് x = 2ന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കും 2.1. 2.1 2.1 - 2 പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ 2.1 കൊടുത്താൽ 2.1 - 1 it is 1.1 അല്ലേ? 1.1 1.1 - 1 is 0.1 പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് മേലെ. ഇനിയോ ഇപ്പുറത്ത് 1.9 എടുത്തോ. ഇവിടെ 1.9 എടുത്താൽ 1.9 - 2 എന്താ? നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? 1.9 - 2 എന്താ? നെഗറ്റീവ് ആണ്. 1.9 is modulus of 1.9 is 1.9 is 1.9 - 2 is നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെ 1.9 കൊടുത്താലോ 1.9 - 1 1.9 - 1 is 1.9 - 1 is 0.9. 0.9 - 1 is നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവാണ്. മുകളിൽ നെഗറ്റീവ്, താഴെ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക? അപ്പം ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഗ്രാഫ്? അതായത് 2ന്റെ അപ്പുറത്തും 2ന്റെ ഇപ്പുറത്തും ഇത് രണ്ടും ഒരേ 2 വരികയാണെങ്കിൽ ആ 2ല് സ്റ്റാറ്റസ് മാറില്ല. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത പോലത്തല്ലേ, സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു സ്റ്റാറ്റസ് മാറാത്ത. അതേപോലെയാണ് ഈ 2ല് സ്റ്റാറ്റസ് മാറില്ല. അപ്പോൾ 2ന്റെ അപ്പുറത്തും പോസിറ്റീവാണ്, ഇപ്പുറത്തും പോസിറ്റീവാണ്. 0 ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക മക്കളെ? പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അതേപോലെ വരും. 0ല് നെഗറ്റീവ്, 2ല് ബാക്കിയുള്ള വേവ് അങ്ങനെ. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചൂടെ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? x belongs to മേലെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ? -∞. എക്സ് റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ -2 ആകുമ്പോൾ -2 ഓപ്പൺ ആണ്. യൂണിയൻ പിന്നെയോ ഇത് ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ എപ്പോഴാ? 0 to 0 ആവാം. 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് 0 ഓപ്പൺ 2 യൂണിയൻ to infinity. ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്സ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സെറ്റ് തിയറിയിൽ ഇത് വരുമ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇനീക്വാളിറ്റിയിൽ ഈ മോഡുലസ് വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് വേഗം ട്രൈ ചെയ്യൂ. mod x - 3 - 1 by mod x - 2 greater than 0. വേഗം നോക്കാം. എപ്പോഴാണ് അത് 0 ആവാം? വേഗം പറയൂ. എക്സിന്റെ വാല്യൂ 2ഉം എക്സിന്റെ വാല്യൂ -2 ആവാം താഴെ. ഇതെപ്പോഴാണ് 0 ആവാം? mod x - 3 mod x + 3 1 ആവും. mod x + 3 1 ആവും പറഞ്ഞാൽ x + 3 + or -1 ആവും. അപ്പോൾ mod x + 3 1 ആവുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ -2 ആവും. mod x + 3 -1 ആവുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? -4 ആവും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ -2ല് സ്റ്റാറ്റസ് മാറില്ല. അപ്പോൾ റിയൽ ലൈൻ ഇതാണ്. റിയൽ ലൈനിൽ ഇതാണ് 2, ഇതാണ് -2, ഇതാണ് -2, ഇതാണ് -1. -2ല് സ്റ്റാറ്റസ് മാറില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. 2ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് -2ല് ഇങ്ങനെ വന്ന് അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയുന്നതാണ്. 2ന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിൽ നമ്പർ കൊടുത്തു നോക്കാം. 2ന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിൽ നമ്പർ കൊടുത്താൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ -2ന്റെ ഇപ്പുറത്ത് 2ന്റെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്ത് -2ന്റെ അപ്പുറത്തെ നമ്പർ പറയും -2.1. ഇപ്പുറത്തെ -2 പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്താകുമ്പോൾ -1.9. -1.9 ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക? -1.9 ആകുമ്പോൾ 1.9 ആകുമ്പോൾ 1.9 - 2 is നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താവും? 1.9 ആകുമ്പോൾ 1.9 + 3 എത്രയാ? -1.9 + 3 is 2.1. 2.1 - 1 is നെഗറ്റീവ്. കേട്ടോ, നെഗറ്റീവ് ആണ്. അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് ആണ്. 1.9 - 2 is നെഗറ്റീവ്. 2ന്റെ അപ്പുറത്ത് പോസിറ്റീവ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 2 പോസിറ്റീവ് ആണ്. -2ന്റെ ഇവിടെ -2ന്റെ ഇപ്പുറത്താകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഏതാ? -2ന്റെ ഇപ്പുറത്തെ പോയിന്റ് -1.9. 1.9 ഇവിടെ -1.9 ആണെങ്കിൽ 1.9. 1.9 - 2 is നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെ 1.9 വെച്ചാൽ 1.9 + 3 is 1.9 + 3 it is 1.1. 1.1 - 1 is 1.1 - 1 is 0.1. അപ്പോൾ മുകളിൽ പോസിറ്റീവും താഴെ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ താഴെ നെഗറ്റീവ്. ഇപ്പുറത്ത് വന്നാലോ? ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് -2.1 ആണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവാണ്. ഇവിടെ 2.1 ആണെങ്കിൽ 0.9. മുകളിൽ നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ്. കേട്ടോ,
-2ന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സ്റ്റാറ്റസ് മാറില്ല. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താ വേണം? -∞, -4 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ 2 -2 ആവാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. യൂണിയൻ പിന്നെന്താ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 2 ക്ലോസ്ഡ് അല്ല, ഓപ്പൺ ആണ്. 2 that is how you find the set concerned with that inequality. ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് തിയറിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സെറ്റ് തിയറിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് തിയറിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. 5ാമത്തെ ചോദ്യം. A equals, ഇത് കഴിഞ്ഞ 2-3 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് JEE മെയിൻസിൽ. Let A equals this and B equals this. Number of elements in A intersection B is what? ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. x-5 by x into x-1 into x-4 into x-8 less than or equal to 0. B is this. Number of elements in A intersection B. ഈ കഴിഞ്ഞ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം? ഒരു വേവ് വരയ്ക്കാം. യു ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ വേവ്. ഇത് 0 ആവുന്ന സ്ഥലം ഏതൊക്കെയാ? 0-ൽ, -1-ൽ, 4-ൽ, 8-ൽ, 5. അപ്പം ഒരേ ഓർഡറിൽ എഴുതണം. അപ്പം ഇവിടെ 0, പിന്നെ -1, പിന്നെ 4, 5, 8. ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 5, പിന്നെ 8. ഇത് ഒരു സ്ക്വയറോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വേവ് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ എക്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ്, റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല. അപ്പം ഇന്റർവെൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ? ഒന്ന് എ എഴുതൂ. വാട്ട് ഇസ് എ? എ എന്തായിരിക്കും? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ അതിൽ തന്നെ എഴുതുന്ന കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാട്ട് ഇസ് എ? ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താവും? -1ന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കണ്ടോ, ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. ഇവിടെ -1 എടുക്കാൻ പാടില്ല, 0 എടുക്കാൻ പാടില്ല, 4 എടുക്കാൻ പാടില്ല, 8 എടുക്കാൻ പാടില്ല, 5 എടുക്കാം. ഇവിടെ 5 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ പൊള്ളയാണ്, ഇവിടെ പൊള്ളയാണ്, ഇവിടെ പൊള്ളയാണ്, ഇവിടെ പൊള്ളയാണ്, ഇവിടെ പൊള്ളയാണ്. പക്ഷേ 5 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. 5 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ലെസ് ദാൻ 0, 5 ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ? എ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ എന്ന് പറയൂ. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1ന്റെ ഇപ്പുറത്ത് -2, -3 എക്സെട്ര. ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0-നും 4-ന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം. 0-നും 4-ന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതാ? 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. 4 എടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴാണ്? 6 ഉണ്ട്, 5 എടുക്കാം, 5 എടുക്കാം. പിന്നെ 6 ഉണ്ട്, 7 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്, 6 ഉണ്ട്, 7 ഉണ്ട്. ഇതാണ് എ എന്നുള്ള സെറ്റ്. ക്യാൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്? എ എന്നുള്ള സെറ്റ് നമ്മൾ അതൊന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സെറ്റ് തിയറിയിലെ വലിയ പ്രശ്നം. ഇനീക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, ബി. ബി പറയുന്നത് എന്താ? x² - 5 mod x + 4 ലെസ് ദാൻ 0. ആദ്യം അത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും. യു ജസ്റ്റ് ഫാക്ടറൈസ്. ഇത് മാത്രം ചെയ്യൂ. x² - അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഫാക്ടറൈസ്ഡ് ആസ് x². ഇത് മോഡ് x²ന് മോഡ് x² എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇൻ മോഡ് x. ഇറ്റ് ഇസ് മോഡ് x² - 5 mod x + 4 ലെസ് ദാൻ = 0. ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇൻ മോഡ് x ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇനീക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? ഇറ്റ് ഇസ് മോഡ് x - 4 into mod x - 1 ലെസ് ദാൻ = 0 ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മോഡ് x ലൈ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 4 അല്ലേ? മോഡ് x ലൈ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 4. 1-ന്റെയും 4-ന്റെയും ഇടയിലാണ്, 1-ന്റെയും 4-ന്റെയും ഇടയിലാണ് മോഡ് x കിടക്കുന്നത്. മോഡ് x ലൈ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 4 അല്ലേ? ഇതേമാതിരി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം മോഡ് x ആണ്. ഇപ്പോൾ 4-ന്റെയും 1-ന്റെയും 4-ന്റെ ഇടയിലാണ് മോഡ് x-ന് y എടുത്താൽ y ലൈ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 4 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ മോഡ് x ലൈ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 4 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 and 4. അപ്പോൾ മോഡ് x 4-നേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? മോഡ് x 4-നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ മോഡ് x എവിടെ കിടക്കും? -4-ന്റെയും 4-ന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കും. -4-ന്റെയും 4-ന്റെയും ഇടയിലാണ് x കിടക്കുക. മോഡ് x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിലോ? ഇതാണ് -1, ഇതാണ് 1. മോഡ് x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ x എവിടെ കിടക്കും? -1-ന്റെയും 1-ന്റെയും പുറത്ത്. അപ്പോൾ രണ്ടും നടക്കണം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ബി? Therefore b is equal to, what is b? b is equal to എന്തായിരിക്കും? ആ സെറ്റ് എഴുതുക.
മൈനസ് 4-ന്റെയും 1-ന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ്, പിന്നെ 1-ന്റെയും 4-ന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുമ്പോൾ -4 -3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ, അപ്പോൾ 4 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. -4 -3 -2 -1, പിന്നെയോ 1 തൊട്ടിട്ട് 4 ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 1 2 3. അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയാന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഗം. അപ്പം എനെ എങ്ങനെ എഴുതി, എനെ എങ്ങനെ എഴുതി, ബീനെ എങ്ങനെ എഴുതി. ചോദ്യം എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആകുമ്പോൾ രണ്ടിലുള്ള കോമൺ എലിമെന്റ്സ് എടുക്കാം. ആദ്യം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എഴുതിക്കോളൂ. രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഇസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ, ഉണ്ട്. -3 കോമൺ അല്ലേ, -3 കോമൺ ആണ്. -2 കോമൺ അല്ലേ, -2 കോമൺ ആണ്. പിന്നെയോ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല അല്ലേ. 1 കോമൺ ആണ്, 1 കോമൺ ആണ്. -1 ഇല്ലേ അവിടെ. 1 കോമൺ ആണ്, 2 കോമൺ. അറിയാലോ. What number of elements in A intersection B equals 4 is answer. അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഇസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ചോദിക്കാം, പിന്നെ അവിടെ ആ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടിട്ട് അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഇനീക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാക്കി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഡൈവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ബിയുടെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ പവർ സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് എത്രയുണ്ട് ചോദിക്കാം. എൻ്റെ ഫീൽഡ് ആകെ 4 ആൾക്കാരല്ലേ അത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദ്യം കൊണ്ടിരിക്കാം. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി 4 ആൾക്കാർ, അപ്പോൾ 2⁴ എലിമെന്റ്സ് ദ പവർ സെറ്റ് എക്സെട്ര. പിന്നെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിലെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് വെച്ചാൽ 2 ഉണ്ടാവും. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് 4 ഉണ്ട് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേറെ ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം. ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യം. ഇങ്ങനത്തെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബോണ്ട്ലെസ്സിലോ ഇനീക്വാളിറ്റിയിലോ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോക്കാം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. X is such that X is belonging to X belongs to Z ആണ്. ഇത് Z ആണ്. X is Z ആണ്. S intersection T. X belongs to Z ഉണ്ട്. Integers ആണ്. X belongs to Z, such that X is an element. Oh, ശരി, ഇങ്ങനെയാണ്. X is such that ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. X is such that 6-3ന്ന് Xനെ -2 2 എന്നുള്ളത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And T is X belongs to such that the X² - 7 mod X plus 9 less than equal to 0. അങ്ങനെ S intersection T എന്താണെന്നാ ചോദ്യം. വാട്ട് ഇസ് S intersection T? നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഇനീക്വാലിറ്റി നോക്കാം. ഞാൻ ആ ഇനീക്വാലിറ്റി ആദ്യം നോക്കി വെച്ചാൽ തോന്നും അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തല്ലേ X+3യുടെ ഇതാ നമ്മൾ ചെയ്തല്ല. X+3 + X + X -1 greater than equal to 0 നമ്മൾ ചെയ്താണ്. -2 അല്ലേ, അതെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ 0 ആവാം? ഒരു വേവ് വരയ്ക്കൂ. 2ലും -2, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ -2 ഉണ്ട്. ഇനി X+3 -1 0 ആകുമ്പോൾ X+3 1 -1 ആവാം. X+3 1 ആയാൽ Xന്റെ വാല്യൂ -2 ആവാം. X+3 -1 ആയാൽ -4 ആവാം. ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ -2ല് സ്റ്റാറ്റസ് മാറില്ല. അപ്പൊ 2ല് -2ല് -4 -2ല് സ്റ്റാറ്റസ് മാറില്ല. അപ്പൊ ചിത്രം ഇങ്ങനെയുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രം ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്. അപ്പം അതിൽ 6 - 3 നിന്ന് 2 -2 എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 - 3 പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആട്ടോ, ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ X is belong to Z വെച്ചോളൂ. ആക്ച്വലി S എന്തായിരിക്കും? -6 നിന്ന് 2 എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. -2 2 എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താവണം? -4ന്റെ ഇപ്പുറത്താവണം, അല്ലെങ്കിൽ 2ന്റെ അപ്പുറത്താവണം. 2ന്റെ അപ്പുറത്ത്. അപ്പൊ 2ന്റെ അപ്പുറത്താവണം 3 ആവാം. വാട്ട് ഈസ് S? S is equal to എന്തായിരിക്കും? 2ന്റെ റൈറ്റ്, കാരണം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 2ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പൊ 3 വരെ, അപ്പൊ 3 ആവും. പിന്നെ
-4 എടുക്കാൻ പാടുമോ? -4 എടുക്കാൻ പാടും. -0 അല്ലേ? അപ്പോൾ -4 എടുക്കാം, -5 എടുക്കാം, -6 എടുക്കാം. -4 എടുക്കാം, -5 എടുക്കാം, -6 എടുക്കാം. ഇതാണ് എസ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? എസ് ഇസ് -6, -5, -4, 3. റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ടി എന്താന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ടി? ടി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ടി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനീക്വാളിറ്റി, ഇത് ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ അല്ല. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ? ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോക്കാം. ഇത് നോക്കൂ. ഇത് എസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ടിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന ചോദ്യം. എസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ടിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ടി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. അതാണ് നടക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ടി ഈക്വൽസ് ഡാഷ്. അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ അല്ല. 7x ആകുമ്പോൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. 7 ആകുമ്പോൾ 6, 3, 9 പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കൂ. -6 കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യും. അത് 36, 36, 9, 45. 45 42 കുറച്ചാൽ പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ -6 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. -5 വർക്ക് ചെയ്യോ? 25, 25, 7, 25, 32. ഇവിടെ 5 കൊടുത്താൽ 32 - 35 നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇത് ശരിയാണ്. -4 ഓക്കെയാണ്, -3 ഓക്കെയാണ്. അപ്പം എസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ടിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും? ഈ -6 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. -5, -4, -3, -5, -4, 3 വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ടി ഈസ് 3. ഇതിപ്പം ഈ സെറ്റ് ഭംഗിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സെറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. എന്താ അത്ര ഭംഗിയുള്ള സെറ്റല്ല. പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് എസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ടി ചോദിച്ചാൽ 3 എലിമെന്റ്സ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചാൽ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ജാതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം? ഇനീക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനീക്വാളിറ്റി വരുമ്പോൾ വേവ് ആലോചിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, മോഡുലസ് വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കണം. Dear children, we'll discuss some problems connected with Venn diagram. How to do problems connected with Venn diagram. This is the third part of what we are discussing in set theory, Venn diagram. At the outset, we'll discuss some basic concepts. You all might be knowing all these things. What is A union B? Set of all x belong to A or B. Then set theoretical notation is this: A union B or A or B. The Venn diagram of it will be like this. And A intersection B, all of you, set of all x belongs to A as well as x belongs to B. You just refresh it, that's all. These are all, you all know all these things. If A is a set of all students who have passed in physics and B is a set of all students who have passed in mathematics for a particular exam in a class, what is A union B? Set of all students who have passed in at least one of the subject. At least one of the subject. Maths law, physics law, ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സിൽ മാത്രം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, കെമിസ്ട്രിയിൽ മാത്രം, മാത്സ് ഫിസിക്സിൽ മാത്രം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ എലിമെന്റ്സ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ യൂണിയൻ ബി മീൻസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഓർ ബി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എ ഓർ ബി. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. വാട്ട് ഇസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി? ഇതിനാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി? The shaded portion of in the Venn diagram is this A intersection B. What is A intersection B notation? It is A intersection B. Set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. But whenever OR comes, union comes. Whenever AND comes, intersection comes. Very simple. But in that case, if A is a set of all students who passed in maths, B is a set of all students who passed in physics, what is A intersection B? Set of all students who passed in physics and maths. രണ്ടും കൂടി ജയിച്ചവർ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം. വാട്ട് ഇസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ്? എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി യു മൈനസ് എ. ഐ തിങ്ക് യു നോ വാട്ട് ഇസ് എ മൈനസ് ബി. വാട്ട് ഇസ് എ മൈനസ് ബി? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എ വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻ ബി. അതാണ് എ മൈനസ് ബി. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് യു മൈനസ് എ ആണ്. എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് യു മൈനസ് എ ആണ്. ഒന്ന് വേഗം റീകോൾ ചെയ്യാം. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ യു വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ. വാട്ട് ഇസ് യു? ഇറ്റ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. ഇറ്റ് എ ബിഗ് സെറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദാറ്റ് ഓൾ ദ സെറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഡീൽ വിത്ത് ആർ സബ്സെറ്റ്സ്. ഇത് റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യു മസ്റ്റ് ബെയർ വിത്ത് മീ. ദിസ് ഇസ് യു. യു ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആൻഡ് എ ഇസ് സം സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. Universal set is that set which is the bigger set in which all the sets that we deal with are subsets. Okay, that is A dash. A dash is U minus A. Then we come across a very important law. You all know all the unions, laws of algebra of sets.
A union B, union is commutative, intersection is commutative, union is associative, intersection is associative, there is a distributive property, there is an idempotent law, etc. Everything you know. And this is the main formula, main rule of set theory. It is called De Morgan's law. What is De Morgan's law? This you might be knowing it. It's very important for board revision also. It's very important. But the straightaway questions will not be asked for JEE mains and all that. But still you must know this. A union B congruent is equal to A congruent, intersection B congruent, and A intersection B congruent is equal to A congruent, union B congruent. Just recall, just refresh it. Then this portion, what is this portion? You are removing A intersection B from A union B. We call this as A delta B. The notation you must take note of. A delta B means we call it symmetric difference. We call this as symmetric difference. Symmetric difference. Actually, difference means A union B union, A minus B union B minus A. E bhagam A minus B. E bhagam ഇത് A ആണ് വെച്ചോളൂ, ഇത് B ആണ് വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് A minus B, A ൽ നിന്ന് B കളയാം. Okay. We can also say A intersection B common. A into B illa. But this portion can also be viewed as A intersection B dash, and this is B intersection A dash. But this shade comprises of set of all elements which belong to exactly one of the set. That means you are removing those elements from. You are removing those set in. You are removing the set in which X belong to both. ഇത് എക്സും എയിലും ബിയിലും കൂടി കിടക്കുന്ന ഭാഗം എടുത്ത് കളയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എടുത്ത് കളയാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എ ഓർ ബി. എയിലോ ബിയിലോ എക്സ് എയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ബിയിൽ പെടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പറഞ്ഞ ഫിസിക്സിൽ ജയിച്ച ആൾക്കാർ ബി പറഞ്ഞ മാത്സിൽ ജയിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എ ഡെൽറ്റ ബിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകം എന്തായിരിക്കും? എലിമെന്റ്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് പാസ്ഡ് ഇൻ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാക്ട്ലി എന്നുള്ള വേർഡ് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് എ ഡെൽറ്റ ബിയിൽ, അതായത് എ ഡെൽറ്റ ബി ഇങ്ങനെയാവാം, ഇങ്ങനെയാവാം, ഇതൊക്കെ സിനോണിംസ് ആണ്. എ ഡെൽറ്റ ബിയുടെ ചിത്രം ഇതാണ് എ ഡെൽറ്റ ബി. അപ്പോൾ എ ഡെൽറ്റ ബി പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോമൺ യൂണിയൻ എ കോമൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ പറയാം. എല്ലാറ്റിനും ഒരേ കഥയാണ്. എന്താ കഥ? എക്സ് എ ഡെൽറ്റ ബിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എ ഓർ ബി. എയിൽ പെട്ടാൽ ബിയിൽ പെടില്ല, ബിയിൽ പെട്ടാൽ എയിൽ പെടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, എ പറയുന്ന ഫിസിക്സിൽ ജയിച്ച ആൾക്കാർ, ബി പറഞ്ഞ കെമിസ്ട്രിയിൽ ജയിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എ ഡെൽറ്റ ബിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ എന്താ? പീപ്പിൾ, സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് പാസ്ഡ് ഇൻ എക്സാക്ട്ലി വൺ സബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, അത് ഓർക്കാം. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ എ ഡെൽറ്റ ബിനോട് എ യൂണിയൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കൂടി അഡ്ജോയിൻ ചെയ്താൽ, കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി. അതും കൂടി ഓർക്കാം. എ ഡെൽറ്റ ബിനോട് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കൂടി ക്ലബ് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടി പറയാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പെടുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ജെഇ മെയിൻസിന് വരില്ല. എ യൂണിയൻ ബിന്ന് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? കാരണം ഈ എ യൂണിയൻ ബി പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമല്ലേ, അതൊന്ന് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് എ ഡെൽറ്റ ബി. അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. അതായത് എ ഡെൽറ്റ ബിന്ന്, അതായത് എ ഡെൽറ്റ ബി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ്. എ ഡെൽറ്റ ബിനോട് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി. അല്ലെങ്കിൽ എ ഡെൽറ്റ ബിനോട് എ യൂണിയൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആഡ് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി. അല്ലെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് എ ഡെൽറ്റ ബി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കിട്ടും. എ ഡെൽറ്റ അങ്ങനെ ആ ചിത്രപ്രകാരം നമുക്ക് ഓരോന്ന് മാനുവർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ്. ഇനി ഇത് എന്താണ്? കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ സെറ്റ്. അതായത് രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആച്ചോളും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഒന്ന് റിക്കോൾ ചെയ്യാണ്. എന്നൊരു ഫൈനൈറ്റ് എയും ബിയും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആച്ചു. എയും ബിയും എപ്പോഴാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം? യു നോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്? എ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ്. അതിനാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് പറയാം. ദർ ആർ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്. ഈ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന് ആ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സിന് വി കോൾ ഇറ്റ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ സെറ്റ്. ഇപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് കാർഡിനാലിറ്റി ഇല്ല, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കാർഡിനാലിറ്റി ഇല്ല, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് കാർഡിനാലിറ്റി ഇല്ല. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് കാർഡിനാലിറ്റി ഉണ്ട്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. A equals 1, 2, 3, etc. up to 10. 10 വരെ ഉള്ളെങ്കിൽ what is the cardinality? 10. അപ്പം അതിലുള്ള എണ്ണം we call it number of elements in that set. Finite elements, finite set ആണെങ്കിൽ അതിൽ number of elements finite ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ cardinality ഉണ്ടാവും. Infinite set cardinality ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ there are infinite set as well as finite set. Finite set ആണെങ്കിൽ you have a result.
രണ്ട് സെറ്റ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എയിലുള്ള എലമെന്റ്സും ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സും കൂടി കൂട്ടാം. 3 സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3ഉം കൂട്ടാം, 4 സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 4ഉം കൂട്ടാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്താ? എയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് പ്ലസ് ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് പ്ലസ് സിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ്. സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ജോയിന്റ്, ഈ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ഡിസ്ജോയിന്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ജോയിന്റ്. ഡിസ്ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി കോമൺ എലമെന്റ്. ഇനി കോമൺ എലമെന്റ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണ് നോട്ട് നെസസറി ഡിസ്ജോയിന്റ്. നോട്ട് നെസസറി ഡിസ്ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഡിസ്ജോയിന്റ് ആവണമെന്നില്ല. നോട്ട് നെസസറി ഡിസ്ജോയിന്റ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ആവാം, അല്ലാതെ ആവാം. അപ്പൊ ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയ എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും, കാരണം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് ആവും, അപ്പൊ ഇത് 0 ആവും, അപ്പൊ ഈ ഫോമിലാവും. അപ്പൊ ഡിസ്ജോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ, ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കണ്ട, ഡിസ്ജോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ഫോമിൽ എന്താ? എൻ ഓഫ് എ, കണ്ടോ, എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ? എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. അപ്പൊ അവിടെ എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? എയും ബി ഡിസ്ജോയിന്റ് ആവുമ്പോൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിസ്ജോയിന്റ് ആവുമ്പോൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് ആവും. വാട്ട് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ നൾ സെറ്റ്? 0. അപ്പോൾ അത് becomes the first result. അപ്പോൾ you have theorem number 1. We call it as addition theorem of sets. ഇത് ഫസ്റ്റ് തിയറം ആണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് തിയറം ആണ്. What is the first theorem? എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ വെറുതെ കൂട്ടാം. എ യൂണിയൻ ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് എന്താ? എയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് പ്ലസ് ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ്. ഇനി എയും ബിയും നോട്ട് നെസസറി ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ കൂട്ടുക, എന്നിട്ട് അതിൽ കോമൺ എലിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അതായത് ഇതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താ? എയിൽ നിന്ന് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കുറയ്ക്കാം, പിന്നെ ബിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ബി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കുറയ്ക്കും. അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് നോക്കൂ, എയിൽ നിന്ന് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കുറച്ചു, പിന്നെയോ ബിയിൽ നിന്ന് ഇത് എൻ ആണ്, ബിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കുറച്ചു. അപ്പൊ അതല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുക, എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് ട്വൈസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിലുള്ള, അതായത് എ ഡെൽറ്റ ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ്, ഈ സെറ്റിന് പറയുന്നവരാണ് എ ഡെൽറ്റ ബി. വാട്ട് ഇസ് എ ഡെൽറ്റ ബി? സിമെട്രിക് ഡിഫറൻസ്. എ ഡെൽറ്റ ബി വേറെ പറഞ്ഞാൽ എ ഉണ്ട് ബി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബി ഉണ്ട് എ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എയിൽ മാത്രം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ മാത്രം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ ഡെൽറ്റ ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? എയിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ബി മൈനസ് യു ഹാവ് ടു റിമൂവ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി 2 തവണ, ട്വൈസ്, മൈനസ് ട്വൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ട്വൈസ് ശ്രദ്ധിക്കാം, മൈനസ് ട്വൈസ്. പിന്നെ എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് ട്വൈസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എ ഓർ ബി ഇസ് എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് ട്വൈസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഇത് 2 ഇനി നമുക്ക് 3 എന്താ സംഭവിക്കുക? 3 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 എക്സാമിന് വരിക, ജെഇ മെയിൻസിനും അല്ല കുറച്ച് ടഫ് എക്സാംസിനും ഒക്കെ 3 സെറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ് വരിക. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി വെൽ വേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് 3 സെറ്റ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി. അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി? ഈ ഷെയ്ഡിലുള്ള മൊത്തം ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ എന്താവും? എൻ ഓഫ് എ, ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് സി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കുറയ്ക്കുക, ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കുറയ്ക്കുക, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 3 എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പോകും, അത് ആഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എ ആസ് വെൽ ആസ് ബി ആസ് വെൽ ആസ് സി. അതാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. അതാണ് പ്ലസ് 3 ടൈംസ് സോറി പ്ലസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയിൽ നിന്ന് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കുറച്ചു, പ്ലസ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കുറച്ചു, പ്ലസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കുറച്ചു. അപ്പം 3 തവണ, ഒരു തവണ കുറച്ചു, പിന്നെ കുറച്ചു, പിന്നെ കുറച്ചു, പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം. It is n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b. അതാണ് ഈ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സിയിലുള്ള ആൾക്കാർ. അതായത് ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെയാണ്, മൊത്തം ഈ ഷെയ്ഡ് മൊത്തം ഉണ്ടാവും. അപ്പം എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി പറയുന്നത് എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എ ബി ഓർ സി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ ഭാഗം മാത്രം, എന്നാൽ എയിൽ മാത്രം കണ്ടോ, ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഷെയ്ഡ് പോകുന്നില്ല, ഇത് ഓൺലി എ ആണ്. വി കോൾ ദിസ് ആസ് ഓൺലി എ.
വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ഇതാണ് ഓൺലി ബി. ബിയിൽ മാത്രം. ഇത് we call it only C. Elements belonging to only C. ഇനി ഓൺലി എയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് അതിനെ കാണാം. ഓൺലി എയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് എന്താ? എയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം എക്സ്ട്രാ വരും, അത് കൂട്ടാം. അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എൻ ഓഫ് എയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗം എന്താ? എയിലും ബിയിലും കൂടിയുള്ള ഭാഗം. ഇപ്പം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കുറയ്ക്കാം, പ്ലസ് ഇത് കുറയ്ക്കാം, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കുറയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രാ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാഗം എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വേണ്ട, അത് ആഡ് ചെയ്യും. പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ ഓൺലി എ. അപ്പൊ വാട്ട് വിൽ ബി ഓൺലി ബി? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ. ഇതേ ലോജിക് വെച്ച് ബി ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യൂ. ബിയിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? ബിയിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗം കുറയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം എക്സ്ട്രാ കുറച്ചുണ്ടാവും, അത് കൂട്ടണം. അപ്പൊ എന്താ വരിക? ഈ ഭാഗം എന്താ? എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അല്ലേ? മൈനസ് കുറയ്ക്കാണ്, ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി, എൻ ഓഫ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഒഴിക്കണം, അപ്പോൾ അത് കൂട്ടണം. അപ്പോൾ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ഓൺലി സി? ഓൺലി സി വിൽ ബി സിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? സിയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗം കുറയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഇത് കൂട്ടുക. അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് സിയിൽ നിന്ന് എൻ ഓഫ് സി മൈനസ് സിയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗം കുറയ്ക്കും. ഈ ഭാഗം എന്താ? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി മൈനസ് പിന്നെ ഈ ഭാഗം കുറയ്ക്കും. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കരുത്. ചിത്രം വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അത് ഓൺ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും. വെറുതെ ഫോമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സി ഇതാണ്. സിയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗമാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ? ഈ ഭാഗമാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞാൽ എയും സിയും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞാൽ ബിയും സിയും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. എളുപ്പമല്ലേ? അപ്പോൾ എയും സിയും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി മൈനസ് എൻ ഓഫ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. പിന്നെയോ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിപ്പോയിണ്ടാവും, പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ക്ലബ് ചെയ്യാം? ക്ലബ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. ഇതെങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്യാം? ഈ ഷെയ്ഡ് എന്താ? എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ്. അപ്പോൾ എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ആ ഷെയ്ഡിന്റെ പറയുന്നത് എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയിലുണ്ടെങ്കിൽ ബിയിലും സിയിലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ബിയിലുണ്ടെങ്കിൽ എയിലും സിയിലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സിയിലുണ്ടെങ്കിൽ എയിലും ബിയിലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം? ഓൺലി എ ഓർ ഓൺലി ബി ഓർ ഓൺലി സി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എൻ ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു, ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എൻ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു exactly one of the sets. A, B, C. എയോ ബിയോ സിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിൽ മാത്രം ആ എലിമെന്റ് പെടുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതെല്ലാം കൂട്ടുക. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് സി ഉണ്ടാവും. പിന്നെയോ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാതെ, ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും. പിന്നെയോ ഇവിടെ 2 എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഉണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ 2 എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഉണ്ട്, 2 ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഉണ്ട്. അപ്പം മൈനസ് ട്വൈസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി minus twice n of b intersection c minus twice n of a intersection c plus കണ്ടോ ഇവിടെ a intersection b intersection c ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്, 3 സ്ഥലത്തുണ്ട്, പ്ലസ് 3 times n of a intersection b intersection c. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക. ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് there will be problems. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് കാണാതെ പഠിക്കണം. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ്? A number of elements belonging to exactly one of the sets A, B, C is given by n of A plus n of B plus n of C minus twice n of A intersection B minus twice n of B intersection C minus twice n of A intersection C plus 3 times n of A intersection B intersection C. ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എക്സാക്ട്ലി 2 ഇപ്പം നോക്കുക, ഈ ഷെയ്ഡാച്ചോ, ഈ ഷെയ്ഡാണ് ഇതോ, ഇതിൽ എയിലും ബിയിലും കൂടി ഉണ്ട്, പക്ഷേ സിയിലില്ല കേട്ടോ. എക്സാക്ട്ലി 2 ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എയിലും ബിയിലും മാത്രമുണ്ട്, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എയിലും സിയിലും മാത്രമുണ്ട്, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ
ബിയിലും സിയിലും മാത്രമുണ്ട്. അപ്പം എക്സാക്ട്ലി 1. അപ്പം എലിമെന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എക്സാക്ട്ലി 2 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് വിൽ ബി. നോക്കൂ, ഈ ഷെയ്ഡ് എങ്ങനെ മക്കളെ ചെയ്യാം? ഇത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം കുറച്ചു. അപ്പൊ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നിന്ന് ആരാ കുറയ്ക്കുന്നത്? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ആണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഭാഗം എന്താ? എ ആൻഡ് ബി ബട്ട് നോട്ട് സി. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ എ ആൻഡ് ബി അല്ല, ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് സോറി ദിസ് ഇസ് എ ബി സി ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എ ആൻഡ് ബി ബട്ട് നോട്ട് സി, എ ആൻഡ് സി ബട്ട് നോട്ട് എ ആൻഡ് സി ബട്ട് നോട്ട് ബി, ഇവിടെ ബി ആൻഡ് സി ബട്ട് നോട്ട് എ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും? എയിലും എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നിന്ന് സി, ഈ ഭാഗം കുറയ്ക്കാം. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കുറയ്ക്കാം അല്ലേ? ഇതോ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി നിന്ന് വീണ്ടും എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കുറയ്ക്കാം. ഇവിടെയോ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി നിന്ന് വീണ്ടും എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കുറയ്ക്കാം. അപ്പം 3 തവണ കുറയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പം n of a intersection b plus n of b intersection c plus n of a intersection c minus 3 times n of a intersection b intersection. അതാണ് എക്സാക്ട്ലി 2 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. ഇതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് ആണെങ്കിലോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചോളൂ. ചിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചോളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചോളൂ. കുറച്ച് വ്യത്യാസം, ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും. എന്താ ചെറിയ വ്യത്യാസം? ഇത് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താ? ഈ ഭാഗം കൂടി ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താവും? ഒരാളും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരാളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഏതാള്? ഈ ഭാഗം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിന് പേരെന്താ? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താവും? ഈ -3 ട്വൈസ് ഇതാവും. അപ്പം ട്വൈസ് ആവും. അപ്പോൾ n of elements in at least 2. അവിടെ എക്സാക്ട്ലി 2 ആണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 എന്താ? 2 ആവാം 3 ആവാം. At least 2 of the sets. At least 2 of the sets is equal to എന്തായിരിക്കും? It is n of a intersection b plus n of b intersection c plus n of a intersection c minus twice n of a intersection b intersection c. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തി വായിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ഒരു 3-4 ചോദ്യം ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് എനഫ്. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നോക്കാം. ചോദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം. പ്ലീസ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയർഫുള്ളി. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എയും ബിയും സിയും എനി 3 നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ്സ് വിത്ത് n എലമെന്റ്സ് ഈച്ച്. ഓർഡർ ഓഫ്, ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n ഓഫ് എലമെന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ O ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി പറഞ്ഞാൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിലുള്ള ആൾക്കാരും ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സിയിലുള്ള ആൾക്കാരും എ ഇന്റർസെക്ഷനിലെ ആൾക്കാരും സെയിം ആണ്. അത് m ആൾക്കാരാണ്. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സിയിലെ p ആൾക്കാരുണ്ട്. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി 1 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എ ബി സി ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഡർ ഓഫ് ഡി എന്താണ് ചോദ്യം. അത് നല്ല ചോദ്യമല്ലേ? ഡി പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി 1 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഡി എന്താ മക്കളെ? ഇതാണ് എ, ഇതാണ് ബി, ഇതാണ് സി എങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഡി? ഡി ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പം പഠിച്ച പ്രകാരം ഡി ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യൂ. ഡി ഈസ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സാക്ട്ലി 1 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എ ബി സി. എക്സാക്ട്ലി 1 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഈ ഭാഗം ഇതാണ് അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് ദ പോർഷൻ. എക്സാക്ട്ലി 1 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഭാഗം. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഡി. ഈ ഭാഗമാണ് ഡി. ഡി ഈസ് എക്സാക്ട്ലി 1. എക്സാക്ട്ലി 1 ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഇസ് ഡി. അപ്പം എക്സാക്ട്ലി 1 ഓഫ് ദ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർമുല എന്ന് പറയൂ? എയിൽ നിന്ന് എന്താ എക്സാക്ട്ലി 1ന്റെ ഫോർമുല എന്താ? ഓർഡർ ഓഫ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡി? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ്? ഇത് എയിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്ലസ് ബിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്ലസ് സിയിലുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പം എയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ഫോർമുല? n ഓഫ് എ പ്ലസ് n ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്ലസ് n ഓഫ് സി. n ഓഫ് വേണ്ട, ഓർഡർ ഓഫ് n ആവാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് അല്ലേ പറയുന്നത്. ഓർഡർ ഓഫ് എ പ്ലസ് ഓർഡർ ഓഫ് ബി പ്ലസ് ഓർഡർ ഓഫ് സി മൈനസ്, നോക്കൂ, എയിൽ നിന്ന് ആരെയും കളയേണ്ടത്? ഈ ആളെ കളയണം. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി, ബി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി, പിന്നെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫോർമുല എന്താ? മൈനസ് ട്വൈസ് n ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ, അല്ല n വേണ്ട, ഓ n ആയിക്കോട്ടെ. മൈനസ് ട്വൈസ് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് ട്വൈസ് order of B intersection C minus twice order of A intersection C plus 3 times order of A intersection B intersection C.
ഇതാണ് ഡി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർഡർ ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എ കണ്ടെയ്ൻസ് n എലിമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഇത് n ആണ്, ഇത് n ആണ്, ഇത് n ആണ്. n പ്ലസ് n പ്ലസ് n മൈനസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി, ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി m ആണ്. അപ്പൊ മൈനസ് 2m മൈനസ് 2m മൈനസ് 2m പ്ലസ് എന്താണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ പി ആണ്, പ്ലസ് 3p. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ, പ്ലസ് 3p. What is number of elements in D? It is 3n minus 6m plus 3p. But that's answer. For 3 can be taken outside. For 3 into n minus, this is 3 into n minus m plus p. 3 into n minus m, n minus 2m. Option B is answer, right? അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം. ഈ ചോദ്യം പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഡി പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എ ബി സി ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇതേ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റാം. ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യണേ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതേ ചോദ്യം ഞാനൊന്ന് മാറ്റാം. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഡി ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നുള്ളത് നോക്കൂ. ഓർഡർ ഓഫ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഓർഡർ ഓഫ് എ, ഓർഡർ ഓഫ് ബി, ഓർഡർ ഓഫ് സി എല്ലാം സെയിം ആണ്. അത് എന്താണ്, n ആണ്. ഓർഡർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി, ഓർഡർ ഓഫ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി, ഓർഡർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി എന്താണ്, m ആണ്. ഓർഡർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി p ആണ്, p സ്മോൾ p. എന്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു, ഡി ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ്. ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചോളൂ, ഡി ഈസ് എ സെറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ്, ഡി ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സാക്ട്ലി ടു ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എ ബി സി. വാട്ട് ഇസ് ഡി ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? നിങ്ങൾ എന്നെ പറയാം. Exactly 2 of the sets A, B, C. What is D? Exactly 2 ആണെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് എന്താ മക്കളെ, ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സാക്ട്ലി 2 ആകുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം, ഈ ഭാഗം, ഈ ഭാഗം, ഈ ഭാഗം, ഈ ഭാഗം അല്ലേ. അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി 2 പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭാഗം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷെയ്ഡ് എന്താ, ഓർഡർ ഓഫ് ഡി എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഇസ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡി? 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 ഇതാണ് എ, ഇതാണ് ബി, ഇതാണ് സി. അപ്പൊ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈ സാധനം കുറയ്ക്കണം, എ ഇന്റർസെക്ഷൻസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ സാധനം കുറയ്ക്കണം, ബി ഇന്റർസെക്ഷൻസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആ സാധനം കുറയ്ക്കണം അല്ലേ. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി, ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എം ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ എം പ്ലസ് എമ്മിൽ നിന്ന് ആരെ കുറയ്ക്കണം? ഇത് 3 തവണ കുറയ്ക്കണം. മൈനസ് 3p. ആൻസർ വിൽ ബി 3 into m minus p. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഡി എക്സ്, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സാക്ട്ലി 2 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എ ബി സി അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റാം, ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാറ്റി ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും. ഡി ബിലോങ് ടു എക്സാക്ട്ലി 2 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ്. ഈ എക്സാക്ട്ലി 2 ഓഫ് ദ സെറ്റിന് പകരം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് ആണെങ്കിലോ, ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് ആണെങ്കിലേക്കും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താ വ്യത്യാസം? ഇവിടെ ഒരു പി കൂടി എക്സ്ട്രാ വരും. അപ്പൊ മൈനസ് 2p വരും. Answer will be, what's the answer? Answer will be 3 into 3m minus 2p വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി 1, എക്സാക്ട്ലി 2, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം. ഇഫ് വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ, എ തരണം, ബി തരണം, സി തരണം, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി തരണം, ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ തരണം, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ തരണം, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി തരണം. ഓക്കെ, now we will discuss next question. ഈ ചോദ്യം നോക്കാം. ഇത് നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. There are 100 students in a class. In an examination, 50 of them failed in maths, 45 failed in physics, 40 failed in statistics, 32 failed in exactly 2 of the 3 subjects. Only 1 student passed in all the 3 subjects. Number of students failing in all the 3 subjects. ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ആക്ച്വലി സാധാരണ വട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഫെയിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട്
നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാവരും ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 വട്ടം. അപ്പം ആദ്യത്തെ വട്ടത്തിന് പേര് 100 പേരാണ് ആകെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ചതുരത്തിൽ വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ മൊത്തം 100 പേരുണ്ട്. 100 പേരാണ്. ദിസ് ഇസ് 100. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ എത്ര പേരാണ്? A students have passed in physics, mathematics, physics and statistics. ഇതാണ് 3 ടോപ്പിക്. നോക്കൂ, എക്സാക്ട്ലി 50 of them failed in maths. അപ്പോൾ ഇവിടെ 50 ആൾക്കാരുണ്ട്. മാത്സിൽ 50 പേരാണ് മൊത്തമാണ്. മാത്സിൽ മൊത്തമാണ് 50 പേര്. 45 failed in physics. ഇത് മൊത്തം 45 ആണ്. 45. അങ്ങനെ എഴുതുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ഈ മാത്സിന്റെ കൂടെ 50 എഴുതാം. പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ. മാത്സിന്റെ കൂടെ 50 ആ വട്ടത്തിന് മൊത്തമാണ്. ഫിസിക്സിൽ മൊത്തം 45 പേര് ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫെയിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് മൊത്തം ഉള്ളത്. ഈ വട്ടത്തിനുള്ളിലൊക്കെ ഫെയിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. ഇനി 40 ഫെയിൽ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ 40. ദിസ് ഇസ് 40. ആൻഡ് 2 people, only 1 student passed in all the 3 subjects. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആണ്. അതിന് ഉള്ളില്, വട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളില് people who are lying inside the circles are failed students. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ should be past students. അപ്പോൾ there is only 1 person outside. ഇവിടെ ഈ എമ്മിൽ മൊത്തമാണ് 50 students. This is total number of elements in P is 45. Total number of elements in S statistics 40 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് A ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. We can call this as A. എമ്മിൽ കണക്ക് ചെയ്യേണ്ട. We can call this as A. We can call this as B. And we can call this as C. C stands for statistics. In the ചോദ്യം, what all things are given now? 32 failed in exactly 2 of the 3 subjects. Exactly 2. Exactly 2 പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ഭാഗമാണ് exactly 2. അപ്പോൾ ഇത് X1, ഇത് X2, ഇത് X3 ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് X1. Exactly 2 പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ്. ഇത് ഈ ഭാഗമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം X1 plus X2 plus X3 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. People who have passed in exactly 2 of the subjects. അത് 32 തന്നിട്ടുണ്ട്. This given. And only 1 student passed in all the 3 subjects. Number of students failing in all the 3 subjects. അപ്പോൾ all the 3 subjects failing ഇവിടെ. അപ്പോൾ you have to find X. X ആണ് ചോദിച്ചത്. What is the value of X? ആണ് question. അപ്പോൾ X1 അറിയില്ല, X2 അറിയില്ല, X3 അറിയില്ല, പക്ഷേ X ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാവരും കൂട്ടുക 1നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ 100 കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻസൈഡ് A, B and C, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ A union B union C plus 1 should be 100. Okay, number of elements in A union B union C, that is concept is this: number of elements in A union B union C plus number of persons who have failed should be 100. This is the concept. Three law concept. Well, number of elements in A union B union C in the formula എന്താ? It is n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C. എല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. Is equal to plus 1 is equal to 100. Right? Now just substitute it. എന്താണ്? It is 100 is equal to n of A തന്നിട്ടുണ്ട് 50 ആണ്. n of B തന്നിട്ടുണ്ട് 45 ആണ്. n of C തന്നിട്ടുണ്ട് 40 ആണ്. മൈനസ് n of A intersection B, n of B intersection തന്നില്ല. n of A intersection എന്താ? X1 plus X ആണ് അല്ലേ? It is X1 plus X minus A B intersection C എന്താ? A intersection B, B intersection C. What is B intersection C? X3 plus X minus X2 plus X plus X plus 1. ഇതാണ് 100. അതിൽ X1 plus X2 plus X3 32 ആണ്. അപ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണും. യു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക 45 95 പ്ലസ് 85 85 പ്ലസ്
50 13 അല്ലേ 135 അല്ലേ 135 ഒന്നും 136 അപ്പം ഇവിടെ 136 അവിടെ ഒന്നില്ലേ ഇപ്പം 136 പിന്നെ മൈനസ് ഇവിടെ നോക്കൂ x1 x2 x3 അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് x3 വരും മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ആ എക്സും എക്സും വെട്ടിപ്പോവും മൈനസ് 2x x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് x3 എന്താവും 32 ആവും ദിസ് ഇസ് 100 ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഈസി കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ 2x ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എത്രയായിട്ടാ 136 32 പോയാൽ 4 വരും അല്ലേ 4 അല്ലേ വരിക 4 4 ആകുമ്പോൾ ഇത് 4 വരും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് passed in all the subjects failed in all the 3 subjects will be 2 option C is answer അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സാക്ട്ലി 2 തരുന്നതിന് പകരം എക്സാക്ട്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സാക്ട്ലി 1 ആവാം അപ്പോൾ ആ തരുന്ന ചോദ്യം എക്സാക്ട്ലി 1 ഉം എക്സാക്ട്ലി 2 ആണെങ്കിൽ അവിടെ x1 x2 x3 വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഫോർമുലയിൽ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അത്രേ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത് വേറൊരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് സെറ്റ് തിയറിയിൽ എന്താ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു കഥയുണ്ട് അതിൽ നോക്കൂ ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3b സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 28 എ ബി ബിലോങ് ടു സെറ്റ് കേട്ടോ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് സെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ബി is set of all a b such that a bigger than b b belong to set then what are number of elements in a intersection b is അതെന്താ വെച്ചാൽ ആ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ സെറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഈ പ്രത്യേകത അപ്പം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3b സ്ക്വയർ 28 ആവുന്ന എയും ബിയും ഇൻഡിജർ ആവുന്ന എയും ബിയും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആവുന്ന എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3b സ്ക്വയർ 28 ആവുന്ന എയും ബിയും കാണണം അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് നോക്കൂ ഇവിടെ 3 ആയ 27 അല്ലേ അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ എയും ബിയും ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ബി 3ഉം എ 1ഉം ആയ 28 വരില്ലേ 3 വന്നാൽ 3 സ്ക്വയർ ആയി 3 ക്യൂബ് 27 പ്ലസ് 1 28 റെഡി അല്ലേ അപ്പം എ 1ഉം ബി 3ഉം ആയി അപ്പോൾ എ 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആവാം ഇത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആവാം ഇത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 ആവാം പിന്നെ ഏതാ വരാം 25 പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ വരിക എ 1ഉം ബി 3 ആയി ഇനി എ 0 ഇൻഡിജേഴ്സ് ആവാം ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയാൽ പറ്റില്ല 1 ആവാൻ പറ്റില്ല 2 പറ്റോ സപ്പോസ് എ ഇസ് 2 എ 2 ആയാൽ എന്താവും 2 ആയാൽ ഇവിടെ 4 ആവും 4 ആയാൽ ഇവിടെ എന്താവും 4 ഇവിടെ ആയാൽ 24 ആവും 24 ആകുമ്പം ഇവിടെ 3b സ്ക്വയർ 24 ആവും അല്ലേ 3b സ്ക്വയർ 24 ആയാൽ 3b സ്ക്വയർ 24 ആയാൽ ബി സ്ക്വയർ 8 ആവും ബി സ്ക്വയർ 8 ആയാൽ ബിയുടെ വാല്യൂ 2√2 ആണ് പറ്റില്ല അപ്പം എ 2 ആവാൻ പറ്റില്ല എ 2 ആവാൻ പറ്റില്ല എ 3 ആവാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ 3 ആയാൽ 9 ആവും എ 3 ആയാൽ 9 ആവും ഒരു ട്രയലിൻ്റെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് 9 ആവും ഇവിടെ 9 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക 28 നിന്ന് 9 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക 28 മൈനസ് 9 എന്താ കിട്ടും 9 19 ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പൊ 3 പറ്റില്ല 4 പറ്റുമോ ഇവിടെ 4 ആയ 16 ആവും അല്ലേ ഇത് 16 ആവും എ 3 പറ്റില്ല 4 പറ്റുമോ എ 4 ആയെന്ന് വരാം 16 ആവും അപ്പൊ 28 നിന്ന് 16 കുറച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക 2 1 3b സ്ക്വയർ 12 ആണ് ബി സ്ക്വയർ 4 ആണ് പറ്റും അപ്പൊ അതായത് എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 4 ആവാം 4 ആയ 16 ആവും 28 മൈനസ് 16 12 ആവും അപ്പം 3b സ്ക്വയർ 12 ആവും 3b സ്ക്വയർ 12 ആവുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ 4 ആവും ബിയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 ആവും റൈറ്റ് ബിയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 ആവും 4 പറ്റും 5 പറ്റുമോ നോക്കാം 5 പറ്റിയാൽ എന്താ വരാം 5 ആയാൽ സപ്പോസ് എ ഇസിക്കൽ 5 ഇത് ട്രയലിനറിയേ പറ്റുള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ അതർ വേ എ ഇസിക്കൽ 5 ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇത് 5 സ്ക്വയർ ആയി 25 ആയി 25 ആയ 3b സ്ക്വയർ 3 ആയി ആ പറ്റും ബി സ്ക്വയർ 1 ആയി അപ്പോൾ പറ്റും എ ഈക്വൽസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 5 ആവാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 5 ആയാൽ
25 ആവും, 3 ആവും, ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 1 ആവും. കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, അവിടെ ബി കുറഞ്ഞു, ബിയുടെ വാല്യൂ ഇനി താഴാനില്ല, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം 6 ആയ നെഗറ്റീവ് വരും, 6 ആയ 36 ആയില്ലേ, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും, ഒരു സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും? ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എ ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ബി 4 numbers. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൽ 4 ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഇതിൽ 4 ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഇതിൽ 4 ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതൊക്കെ 4 ആൾക്കാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. This can happen in 2 ways, this can happen in 2 ways, 2 to 4. Okay, 4 ways. What are the 4 ways? On the 4 ways പറയൂ. എന്താണ്? 1 3. ഇത് മാത്രം 4 എങ്ങനെയാ? 1 3 -1 3 -1 -3 1 -3. അങ്ങനെ ഇവിടെ 4 ആകെ 12 ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ എ എന്നുള്ള സെറ്റില് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12. 12 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ 12 ആൾക്കാരെ എഴുതൊന്നും വേണ്ട, നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിന് എന്റെ സെക്ഷൻ ബി ചോദിച്ചല്ലോ അല്ലേ? ഇനി എന്താ ചോദിച്ചാ? ബി പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ബി. എ ബിഗർ ദാൻ ബി ആണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ബി എന്നുള്ള സെറ്റ്, അപ്പൊ ബി എന്നുള്ള സെറ്റ് ഇതാണ്. ബി എന്നുള്ള സെറ്റ് എന്താ? എ ബിഗർ ദാൻ ബി. എ ബിനേക്കാൾ ബിഗർ ആവുന്ന കേസ്, എ ബിനേക്കാൾ ബിഗർ ആവുന്ന കേസ്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് 1 + 1 ആണെങ്കിൽ അവിടെ 3 ആയാലും അവിടെ -3 ആയാൽ ബിഗർ ആവും അല്ലേ? അപ്പൊ +1 ആയാൽ അവിടെ -3 ആയാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? പിന്നെയോ +1 ആയാൽ അവിടെ -3 ആയാൽ 1 അല്ലേ ബിഗർ? എ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ 3, റൈറ്റ്? എ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ 3, എ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ബി. പിന്നെ 1 ആണെങ്കിൽ -3, പിന്നെയോ 1 3 പറ്റില്ല, 1 -3 പറ്റും. പിന്നെ -1 3 പറ്റില്ല, പക്ഷെ -1 -3 പറ്റും. -1 -3 പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും 3 പറ്റും. ഇതിലും അപ്പോൾ 3 പറ്റുമെങ്കിൽ കണ്ടോ, 4 2 പറ്റും അല്ലേ? 4 2 ഇതേപോലെ ഇതേ ലോജിക്. അപ്പൊ 4 2 പറ്റും. പിന്നെയോ -4 4 2 പറ്റും. പിന്നെ എന്താ പറ്റുക? ആദ്യത്തെ ടേം മറ്റേതിനേക്കാൾ വലുതാവണം. 4 2 പറ്റും. പിന്നെ 4 -2 പറ്റും അല്ലേ? 4 -2 പറ്റും. 4 -2 പറ്റും. പിന്നെ -4 -2 പറ്റില്ല, -4 ചെറുതാണ്, 2 പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും 2 പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലും 2 പറ്റും, ഇതിലും 2 പറ്റും, ഇതിലും 2 പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മറ്റേതിലും 2 പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആൻസർ ഇസ് ഡി, 6 ഇസ് ആൻസർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അറിയോ? എയിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം, 12 എലമെന്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ ഈ ബി വരുന്ന എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം സെറ്റ് തിയറിയിൽ. അതായത് നോക്കൂ, FMR2R ഇത് സെറ്റ് തിയറിയിലെ ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ സെറ്റ് തിയറിയിലെ ചോദ്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. FMR2R is given by f of x equals x plus 1 whole square minus 1 x is bigger than -1. Set of all real values of x for which f of x equals f inverse x. ഈ f of x ഉം f inverse x ഉം ഈക്വൽ ആവുന്ന x വാല്യൂ. ഈ ഇതിൽ എന്തറിയോ കൺസെപ്റ്റ്? f of x ഉം f inverse x എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുക? f of x ഉം f inverse x ഉം ഈക്വൽ ആവുക എപ്പോഴാണ്? ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇത് y ആക്സിസ് x ആക്സിസ് ആണ്. ഇതാണ് y is equal to x ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ്, ഈ ഗ്രാഫിന്റെ പേര് y equals f of x ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് കണ്ണാടിയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേരാണ് y equals f inverse x. ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ്? The graph of the function y equals f of x and the graph of y equals f inverse x will be reflections of each other on the line mirror y is equal to x. y is equal to x ആവുന്ന കണ്ണാടിയുടെ അന്യോന്യമുള്ള പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് y is equal to f of x ഉം y equals f inverse x. y equals f of x and y equals f inverse x are reflections of each other on the line mirror y is equal to x. If you know that concept, you can do this instantly. F of x equals f inverse x means what? That both function and its inverse merges together. Set of all x, set of all real numbers x for which f of x equals f inverse x means both are being merged. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? x plus 1 whole square. കാരണം merge ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ merge ചെയ്യും.
That point. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എക്സും വൈയും സെയിം ആവുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ the point where f of x equals f inverse x will be the value, it will be the point of intersection of f of x and f inverse x will be on the line y is equal to x. Y is equal to x means x coordinate and y coordinate will be the same. That means x plus 1 whole square minus 1 can be equated to x because f of x will be x itself. Y is equal to x. F of x is y. F of x can be equated to x. That's f of x equals f inverse x is another way of saying f of x and f inverse x equal to x values. You replace f of x by x because the point of intersection will be on the line y is equal to x. This is x in the value. You find the value of x from this. Well, this is x square, x plus 1 whole square is equal to x plus 1, right? By x plus 1 whole square, this x plus 1 whole square minus x plus 1 is equal to 0. The concept is simple question. Simple, but the concept is strong. X plus 1 whole square minus x plus 1 equals 0. You can take x plus 1 outside. You don't cancel x plus 1. If you cancel x plus 1, one root will be gone. One value of x will be gone. But don't cancel x plus 1. So x plus 1 into this x plus 1 minus 1 is equal to 0. What is the answer? It is x plus 1 into x is equal to 0. The value of x is x equals 0, x equals minus 1. Therefore, the point will be minus 1 comma 0. 0 comma. Therefore, the answer will be 0 comma minus 1. B is the answer. Right? നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാം. സെറ്റ് തിയറിയില്ല. ഇതുപോലെ ഗ്രാഫുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ്. A equals set of all AB such that a square plus b square equals 25. A belong to Z. A belong to Z means AB belong to Z means A and B are integers. And B is equal to set of all x, y such that x minus y equals 0. The number of elements in A intersection B. That's the question. X minus y equals 0 x and y same ആണ്. X coordinate y coordinate same ആണ്. നോക്കൂ, a square plus b square 25 ആവുന്ന a square plus b square 25 ആവുന്ന കേസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. a square plus b square 25 ആവുന്ന കേസ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? എപ്പോഴൊക്കെയാണ് a square plus b square? a b ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവണം. 3ഉം 4ഉം അല്ലേ? അപ്പം a വെക്കുക, b വെക്കുക. അപ്പം 1 വെച്ചാൽ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയല്ലേ നല്ലത്. a 1 വെച്ചാൽ പറ്റുമോ നോക്കാം. 1 വെച്ചാൽ അവിടെ 24 ആവും. 24 square root ഇല്ല. 2, if you put x a equals 2, it becomes 4. 4 becomes 21. There is no square root for b square. But if you put a equals 3, 9, it becomes 16. b square equals 16. There's a perfect square. But you can see that if you put 3, you get 4 here. You can say plus or minus 3, plus or minus 4, as in the case that we have done before. Similarly, you can have 4 plus or minus 4, you get plus or minus 3. You can have plus or minus 0, you get plus or minus 5. Oh, plus or minus 0 is very simply 0. 0 equals plus or minus 5. Integerly 0 ആവാം. പിന്നെയോ you can have 5. 5 ആവാം. അല്ലേ? 5 ആയിക്കോട്ടെ. 5 ആവാം. Plus or minus 5, 0. But these are the things. അപ്പോൾ ഇവിടെ you have 4 cases. Here you have 4 cases. Here you have 4 cases. Here you have 2 cases. Here you have 2 cases. But how many cases are there? How many elements are there in A? Number of elements in A. How many elements are there in A? ഇവിടെ 4 cases. 4 4 8. 8 2 10 2 12 ആൾക്കാർ. എയിൽ 12 ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? There are 12 elements in the A intersection. Now, B is set of all x that x is x minus y equals 0. X minus y equals 0 means x and y are the same. X coordinate is not equal to y coordinate in any of the cases. X and y equal ആവുന്ന ഒരു കേസും ഇതിലില്ല. അതുകൊണ്ട് there is no common element between A and B. Therefore, what you can say, number of elements in A intersection B is actually B ഇല്ല. B ലുള്ള ആൾക്കാരേ ഇല്ല അതിൽ. Set of all x, y such that B is set of all x, y such that ഈ ബിയിലുള്ള ഒരാളും എയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ A intersection B, അതായത് ഇതിൽ x coordinateും y coordinateും സെയിം ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റും ഇല്ല. Therefore, number of elements in B is 0. By just A is that. Okay. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം. കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. x raised to 4 minus y raised to 4 is equal to 175. X, y,
belong to Z. XY such that A equals this. How many elements are there in A? Only thing is that you have to identify X and Y. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൂടി നോക്കാം. How many elements can be there in X and Y? നോക്കൂ. X raised to 4 minus y. Set of all xy such that X and Y are integers. And X raised to 4 minus y raised to 4 is 175. How many values of A will be there? How many ordered pairs will be there in the set A? How many elements are there in the set A? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ A തന്നിട്ട് A ഇന്റർസെക്ഷൻ B എന്താ ചോദിക്കാം, എക്സെട്ര. A ഇന്റർസെക്ഷൻ B, A യൂണിയൻ B, ബിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ നിന്നിട്ട് A മൈനസ് ബി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പം ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം വന്നാൽ ഹൗ വിൽ യു എക്സ്ട്രാക്ട് A? എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് A എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക? വാട്ട് ഇസ് A ആക്ച്വലി? 3 4 ordered pair 3 4 minus 3 4 minus 3 minus 4 3 minus 4 4 3 4 minus 3 അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 12 എണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ? അതുപോലെ A എന്നുള്ള സെറ്റ് എഴുതി കൂടെ? അതേപോലെ how can you write how many elements are there in A? ചോദിച്ചാൽ അതിന് എന്താ ചെയ്യാം? ഐഡിയ is this. X raised to 4 minus y raised to 4 175 ആണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ 175 അല്ലേ? 175 അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിൽ ട്രയൽ എറർ വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ പറയുക, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ 175 ഇൻഡിജേഴ്സ് ആവണം നിർബന്ധമാണ്. അപ്പം നോക്കൂ, 175 25 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. What do you get if you divide 175 by 25? 175 25 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 5 4 3 7 7 കിട്ടുക. അപ്പം എക്സ് 3 എക്സ് സപ്പോസ് എക്സ് ഇസ് ഹിയർ, സപ്പോസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, എക്സ് 3 വൈ 4 ആണെങ്കിൽ ഇത് 25 ആണ്. ഇതോ നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പം അത് പറ്റില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ എക്സ് 4 വൈ 3 ആണെങ്കിലോ ഇത് ഞാൻ വെറും ട്രയൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. 16 മൈനസ് 9 7 അല്ലേ? അതായത് ഈ ഒറ്റ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 4 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3. എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 4 വൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 ആയാൽ ഇത് 25 ആവും, ഇത് 7 ആവും. സോ ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഇസ് 175. നോ അതർ ordered pair satisfy the property. But what is A? A is equal to A letter elements now. Number of elements in A is equal to just 4. So you can say A is equal to, what is A? A is minus 4 plus 4 3 minus 4 3 പിന്നെ 4 minus 3 ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 4 മൈനസ് 3. അങ്ങനെ 3 ആൾക്കാരുണ്ടാവും, 4 ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ഈ 4 ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് വേറെ സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക സ്വഭാവം? ദേ വിൽ ഫോം എ റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലേ? ഇഫ് യു ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ, ഇഫ് യു ഡ്രോ എ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ്, ദിസ് ഇസ് 4 3 ഇതാണ് പോയിന്റ്, മൈനസ് 4 3 ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ്, 4 മൈനസ് 3 ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ്, ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ. അപ്പം അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി വായിച്ചാൽ അപ്പം the points will represent a rectangle. അല്ലെങ്കിൽ A എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എത്ര എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? 4 ordered pairs. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, how many elements are there in A? 4 ordered pairs. How many subsets you can take out from A? This 2 raised to 4 16 and so on. Okay. With that we'll close the first chapter, sets.